साडा अगला टॉपिक है गुरु रामदास जी। पहला टॉपिक दे विच मैं पीपीटी दूसरी देनी सी, दूसरी दे हो गई। एनी हाउ गुरु रामदास जी सिखां दे चौथे गुरु सन। उन्हां दा जन्म 1534 1534 विच चूना मंडी लाहौर विच होया सी। एक गरीब परिवार नाल संबंधित रखते सन। पिता का नाम हरिदास सोडी खत्री जाति नाल संबंध रखते सन। खत्री जाति नाल संबंध रखते सन ते माता का नाम दया कौर सी और उन्हां दा बचपन का नाम जेठा सी। सब तो वड्डे पुत्र होने करके उन्होंने जेठा कहा जाता सीगा। उन्हां दे जीवन ते उन्हां दे माता पिता का बहुत प्रभाव सी, जिस कारण वो बहुत धार्मिक विचारां वाले सन। भाई जेठा जी ईश्वर भगती ते प्रभु दे भजन गाउण विच आनंद लेंदे सन। साधु संतां दी सेवा करनी उन्होंने बहुत चंगी लगती सीगी। छोटी उम्र विच ही उन्होंने उबले हुए दाने जानी कि घुंगड़ियां वेचण दा धंधा शुरू कर लिया सी। घर का खर्चा इसे ते चलदा सीगा। भाई जेठा जी हमेशा ही प्रभु भगती नाल जुड़े रहंदे सन। उन्होंने एक बार एक भजन मंडली नूं गुरु के शब्दां नूं गाउंदियां सुनिया। उस भजन मंडली गोइंदवाल जा रही सीगी और उन्हां दे शब्द सुन के गुरु रामदास जी भी उस भजन मंडली नाल नाल चल पे अते गुरु जी दे चरनां विच आके आ गए अते इत्थे उन्होंने अपना जीवन निर्वाह करना शुरू कर दिता। वो गरीब बेशक सन, पर गरीब होने के बावजूद वो लंगर विच भोजन नहीं छकते हुंदे सीगे। वो अपनियां घुंगरियां वेच के उस तो अपना गुजारा करते हुंदे सीगे। बाकी दा टाइम वो सेवा करते रहंदे सीगे। इसे तो खुश होके 19 साल की उम्र विच गुरु अमरदास जी ने अपनी छोटी सपुत्री बीबी भानी का विआह भाई जेठा जी नाल कर दिता। इन्हां तो 3 पुत्र होए, प्रेथिया, महादेव अते अर्जन देव, जो कि अर्जन देव जी जो 5वें गुरु सन साडे। और बीबी भानी अते भाई जेठा जी गुरु अमरदास जी दे कोल ही रहंदे सन, क्योंकि अमरदास जी उस वेले काफ़ी विरध हो चुके सन। उन्हां दी सेवा करते सन, उन्हां दे नाल रहंदे हुंदे सीगे। एक दिन गुरु जी इशनान करन लगे तो वो जिस पीढ़ी ते बैठ के इशनान कर रहे सी उस पीढ़ी की लत्त टुट गई और बीबी भानी ने देखा कि अगर वो पीढ़ी तो हिले गुरु जी तो वो डिग के उन्होंने सट लग सकती है। तो बीबी भानी ने उस लत्त की थां अपना हाथ रख दिता। गुरु जी इशनान करके उठे तो उन्होंने देखा कि बीबी भानी का हाथ लहू लहान होया पिया आ। तो उन्होंने इस तो खुश हो के उन्होंने वर मंगण लई कहा। तो बीबी भानी ने बेनती की कि गुरगद्दी उन्हां दे परिवार नूं दे दित्ती जावे। गुरु साहब ने अजिहा ही किया। उन्होंने 1574 ईस्वी विच भाई जेठा बीबी भानी जी के पति यानी कि अगले पातशाही उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिता अते उन्हां दा नाम गुरु रामदास जी रख दिता गया। गुरु अमरदास जी के 2 पुत्र सन, मोहन अते मोहरी। वो दोनों भी योग्यता के अकॉर्डिंगली सिख धर्म के बन सकते सन। नियुक्ति उन्होंने उत्तराधिकारी की हो सकती सी, बट गुरु जी ने गुरु रामदास जी भाई जेठा जी की सेवा तो प्रभावित होकर उन्होंने अगला गुरु थापिया। गुरु रामदास जी 1574 तो लैके 1581 ईस्वी विच उन्होंने 1574 विच गुरगद्दी मिली और गुरगद्दी उस तरह ही 5 पैसे और नारियल दे के गुरगद्दी दी गई। और गुरु अमरदास जी ने दे टाइम विच सिख इतिहास विच काफ़ी चेंजिज आए। सब नूं पहला उन्होंने रामदासपुरा यानी कि अमृतसर का निर्माण करवाया। ये उन्हां दे जीवन का सब तो वड्डा काम सीगा। 1577 विच चक गुरु
अथवा ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1577 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 700 ਅਕਬਰੀ ਟਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਅਪਣਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਖਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਲੱਗ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 679 ਸ਼ਬਦ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਅਕਬਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀ ਕਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਦਰਦ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜੱਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਗੱਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਤਿਆਗ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ
ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੜਚਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ।